बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शुफेरे शमाइला न्याज़ के नाल। और अज जिस मुद्दे ते गल करनी है उस मुद्दे के बाद इन्ना ही कह सकते हैं कि पुपड़ियां चिट्टियां हो गई, सिर दे वाल चिट्टे हो गए, लेकिन साड़ी मैशत सीधी पद्धरी कोई नहीं हुई। ठीक है, ये बरसां तो हिचकोले खांदी फिरदी है। इहदी कश्ती कदी बिजली के झटके लगते हैं, कदी डॉलर का तूफान आ जाता है, कदी सैलाब की मार वजदी है, कदी कर्जियां च डुब जाने हैं। और फिर एक होर मोड़ किहड़ा दसदे हैं ना, IMF ने पाकिस्तान वास्ते 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की एक नवी किस्त की मंजूरी दे दी है। और पाकिस्तान की माशी कश्ती नूं फिर एक ताज़ा हवा जिहड़ी है, ताज़ा साह जिहड़ा है ना, वो आ गया। लेकिन दिलचस्प गल इत्थे की है, इत्थे दिलचस्प गल यह है कि यह पैसा एवें नहीं मिलता। ठीक है, देयर इज़ नो फ्री लंच विदाउट एनी पर्पज। याद है ना, फिर पाकिस्तान ने वो तमाम कड़ी शराइत पूरी की है जिथे अक्सर हुकूमतां करन तो कतरा जांदियां ने। वाशिंगटन के एक कमरे च बह के IMF ने जिहड़ा ना वो IMF के बोर्ड ने फाइलों दियां मोटियां मोटियां किताबां पलट के आख्या कि पाकिस्तान यू आर गुड टू गो। IMF ने पाकिस्तान वास्ते 7 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज के तहत एक अहम माली पेशरफ का ऐलान किया है। मालियाती इदारे ने दूसरी जायजा रिपोर्ट मुकम्मल होने तो बाद एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी 1.1 अरब डॉलर की तीजी किस्त, जबकि मौसमियाती तब्दीलियां नाल निबड़न वास्ते रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलणगे। कुल 1.3 अरब डॉलर सीधे पाकिस्तान के अकाउंट दे विच इसी हफ्ते। चलो हो जाओ खुश। इदा फिर 7 अरब डॉलर के मालियाती प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली मजमूई रकम जिहड़ी है वो 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिहड़ी कि मैशत वास्ते एक बड़ी चंगी चीज़ है। वैसे तो वो डेथ बैड पर पई हुई है अपनी मैशत। सब तो पहले ये सवाल पूछा जाता है कि IMF ने किस्त हासिल करने वास्ते पाकिस्तान नाल की कीता और किहड़ियां शराइत रखियां। सब तो वड्डी शर्त किहड़ी है? सब तो वड्डी शर्त यह है कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, जिहदे हुकूमत ने जारी करके IMF का एतमाद हासिल किया। फिर मुआशी टीम ने नए टैक्स हदफ नूं रीशेप किया, बजट दे विच एडजस्टमेंट दी की और तमाम जिन्ने भी सख्त किस्म के फैसले सी वो कीते जिन्हां ते अक्सर आवाम दंद पीदी है और हुकूमतां सिर्फ पसीना पूंझदियां रहिंदियां ने। इस अहम पेशरफ तो बाद टैक्स हदफ दे विच कुछ कमी हुई है, लेकिन फिर भी FBR की जिहड़ी परेशानी है ना वो बरकरार है। पाकिस्तान ने मालियाती इदारे नूं यकीन दहानी कराई है कि 2026 दे विच 1.6% प्राइमरी सरप्लस का हदफ पूरा किया जाएगा। इहदे वास्ते टैक्स रिफॉर्म्स, पॉलिसी एडजस्टमेंट्स और कलैक्शन सिस्टम जिहड़ा है सब दे उत्ते काम होएगा। इस दौरान बजट दे विच भी इस्लाहात होईयां, लेकिन हुण सब तो वड्डा चैलेंज यह है कि इस दिसंबर दे विच टैक्स हदफ 6,490 अरब रुपए सी, जिहदे विच हुण तक 4,730 अरब रुपए जमा होए ने। सो लिहाजा इस माह दे विच ना FBR दे कोले 1,760 अरब रुपए जमा करने का टास्क है, ये बाकी है। हुकूमत का अंदाजा है कि भाई इस माह 14 तो लैके 1500 अरब तक इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन 300 तो 360 अरब रुपए की कमी का खतरा भी है। लेकिन इसके बावजूद IMF बड़ा मुतमईन बैठा होया। और एक बड़ी खबर यह है कि हालिया सैलाब ने पाकिस्तानी मैशत दियां सावां रोक दित्तियां सी। खेत बिल्कुल बह गए सी, सड़कां डुब गईयां सी, कार दे कार उजड़ गए, मकान तबाह हो गए, ज़रई शोबा बुरी तरह मुतासर होया। किसानां दा तुहानूं पता है कि बुरा हाल है, मैशत नूं शदीद नुकसान पहुंचा है सैलाब दे करके। और यही वजह है कि IMF ने आख्या कि पाकिस्तान नूं मौसमियाती तब्दीलियां दे खिलाफ अपनी मजामत जिहड़ी है वो मजीद वधानी होएगी। RSF प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इसी मकसद वास्ते है, कुदरती आफात दे अगे कमजोर नहीं पैना, निज़ाम नूं मजबूत करना है और इहदे नाल नाल डिजास्टर मैनेजमेंट जदीद ते फौरी ते मौसर होना चाहिए। सैलाब दी तबाहकारियां दे बावजूद IMF का अंदाजा है कि अगले माली साल दे विच पाकिस्तान की शरह नमू जिहड़ी है वो 3.25 तो लैके 3.5% तक रहने की तवक्को है। वजह वही है कि सैलाब, तबाहशुदा फसलां और वही सुस्त रवि जिहड़ी है उहदा शिकार। लेकिन इत्थे चंगी खबर यह भी है कि मैशियत जिहड़ी है ना वो स्लो डाउन होने के बावजूद मालियाती इस्तेहकाम बरकरार है, यानी तरक्की का सफर सुस्त सही लेकिन चलदा पिया है। IMF ने साफ आख्या कि पाकिस्तान नूं मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जिहड़ी अपनी उहदी लचक है ना वो मजीद वधानी होएगी, यानी मजीद जिहड़ा ना उहनूं डिले नहीं किया जा सकता। हुण इत्थे सवाल यह भी चुक्या जा सकता है कि IMF का पाकिस्तान के उत्ते इन्ना एतमाद आखिर क्यों बई?
IMF ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਹਦਫ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ, ਗਰਦਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ 9.400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਹੈ। IMF ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਮਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਟੇ ਔਨ ਟਰੈਕ, ਪਰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਰਹੋ, ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਦ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ। ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨ ਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਗਰਦਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹਾਓ। IMF ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਰਵਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। IMF ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ IMF ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ 100 ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,68,500 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਲਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਤਰਜੀਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ IMF ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੁ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। IMF ਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CDF ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈयद ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਮੁਆਵਨਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, IMF ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੂਡ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान को टैक्स रिफॉर्म्स मजीद सख्त करनियां पैणगियां, तवानाई दे शोबे दे विच इस्लाहात नूं तेज करना पएगा, निजकारी दे अमल नूं अगे वधाउणा पएगा, सरमायाकारी दा जिहड़ा माहौल है वो बेहतर करना पएगा, और सब तो वध के ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੁਆਇਸ਼ਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਸ਼ਤ ਸ਼ਕੀਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। वेलकम बैक नाज़रीन, और जिदा कि मैं तुहानू कहा कि मेरे नाल मौजूद होंगे माहिर मैशत शकील रामे साहब, जो कि इस टाइम मेरे नाल मौजूद ने। मैं पहला सवाल तुहाडे कोलों ये करना चाहांगी, रामे साहब अपने प्रोग्राम च तुहानू वेलकम करदे आ, और सारा इंट्रो तुसीं सुनिया ही है, वैसे जिहड़ी सूरत-हाल चलदी पई है। मैनू ये दसो कि पाकिस्तान नूं हुण 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की जिहड़ी किस्त है वो मिल गई है, इहदे नाल मैशत जिहड़ी है वो कितनी बेहतर हो सकदी है? देखो जी, गल ये कि ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗੂਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਇਹ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ GDP ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਆਇਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਗੈਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਠੋਕਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਡਰੈਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ IMF ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੈਸ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਡਾਲਰ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੌਰੀ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਜੋ ਆਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਨਸੂਨ ਦੇ ਫਲੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾਤ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁxtਲਫ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ IMF ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣ। ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ IMF ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਥੇਨ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो मुख्तलिफ चीज़ां ने जिन्हां ते काम कर सकती ने गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा मैनू ये दसो रामर साहब कि हुकूमत वास्ते सब तो वड्डा चैलेंज जिहड़ा ना वो एक टैक्स टारगेट है जिहड़ा कि हजे भी खसारे विच जा रहा है। सालाना टैक्स टारगेट घट होने के बावजूद इस महीने 300 जिहड़ा ना वो 300 तो लैके 360 अरब रुपए जिहड़ा रुपए है ना उहदी कमी का खदशा भी जाहिर किया गया।
ਟੈਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ 9% ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 20% ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ SFC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਅਗਰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਰ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 30% ਜਿਹੜਾ 30% ਤੋਂ 32% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਓਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਓਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PIA ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦੋ, ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਾਹਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IMF ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂ ਮੋਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਕਾਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, SFC ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕਾਨਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਕਾਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਵਾਮੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ IMF ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੈਸ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਾਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ। ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਾਇਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ IMF ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। हाँ, अगर IMF ने शर्त रखी है तो फिर होएगा। बिल्कुल सही। शकील रामे साहब बहुत शुक्रिया, तुसी टाइम दिता और अपना तजिया पेश किया। नाज़रीन देखो गल सीधी जी हैगी है कि एक पासे तो IMF की मंजूरी है, दूजे पासे आवाम दी मुश्किलात ने, ये नालों नाल चलदियां पईयां। एक तरफ ये उम्मीद है और दूजे पासे जिहड़ा ना बहुत सारे चैलेंजेस भी ने। पाकिस्तान अज एक नवे मोड़ दे उत्ते तां हैगा है जिथे सफ़र करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मंजिल पता नहीं है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि मंजिल मिलेगी, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हुण तां ये चीज़ दिले ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। लेकिन बहरहाल इस उम्मीद ਨਾਲ कि पाकिस्तान हमेशा ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ और फले फुले मजीद तरक्की करे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। वेलकम बैक नाज़रीन और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आप गलबात करनी है वो ये है, वैसे तो इस टॉपिक के उत्ते आपको पहले ही गल कर लेनी चाहिए सी, लेकिन हुण सूरत हाल जी है ना वो हथों बाहर ही निकल चुकी है, क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जिथे आप रहने उही पाकिस्तान जिहदे पहाड़ जिहड़े ने वो बर्फ नाल ढके रहिंदे है, जिथे दरियावां दा पानी जिहड़ा ना कदी नील वर्गा साफ हुंदा सी, जिथे नहर के किनारे बच्चे खेडदे हुंदे सी ते किसी नूं प्यास लगदी सी ना ते वो नहर दा पानी ही चक के पी लेंदे सी, प्यास इन्ना कोई मसला नहीं सी। लेकिन हुण दी सूरत हाल देखो तो सारी दी सारी तस्वीर बदल चुकी है। अज आपां एक ऐसे बहरान के दहाने ते खड़ोते हैं जिहड़ा कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेजी नाल, बड़ी बेरहमी नाल और मुसलसल वधदा ही जा रहा है। एक ऐसा बहरान जिहड़ा अगर अज ना रोकिया गया तो आने वाले सालों दे विच आपां सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगी नूं ही खो देंगे। बिल्कुल इदा ही है, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक की ताज़ा तरीन एशियन वाटर डिवेलपमेंट जी आउटलुक है, उस रिपोर्ट ने दुनिया नूं नहीं बल्कि पाकिस्तान नूं शीशा दिखाया। रिपोर्ट दे विच इन्ने कोई चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान की 80% आबादी साफ पानी तो महरूम है। तुसीं ये सोचो कि हर 10 दे विचों 8 पाकिस्तानी वो पानी पींदे पे है जिहड़ा कि इंतहाई आलूदा है और नाकाफी है, पीण दे काबिल नहीं हैगा। साड़ी मरदमशुमारी के मुताबिक घट्टो घट 80% आबादी का मतलब है कि तकरीबन 20 करोड़ लोग, ये 20 करोड़ लोग जिहड़े ने जिहड़े हर रोज़ अपने घरां दे विच ते स्कूलों दे विच, हस्पतालों दे विच और बाज़ारों दे विच ये गंदा पानी जिहड़ा ना इस्तेमाल करन ते मजबूर है। और ये सिर्फ एक अदद नहीं है, एक कौम की सेहत, मुस्तकबिल और हिफाजत के उत्ते एक बराह रास्त हमला है। पाकिस्तान दे विच जिहड़ा ना पानी की कमी खतरनाक हद तक जिहड़ी ना डिग चुकी है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान दे विच पानी की दस्तियाबी जिहड़ी है वो 1972 दे तो जिहड़ा ना वो 3500 क्यूबिक मीटर सी, लेकिन हुण की है सिर्फ और सिर्फ 1100 क्यूबिक मीटर रह गई है। क्या वे पाकिस्तान दे वक्त साडे कोल जिहड़ा ना वो तकरीबन कोई 5600 क्यूबिक मीटर पानी फीकस दस्तियाब सी, अज अपने कोले 1100 है। इस दे उत्ते आ गया आपां और 2030 तक ये घट होके 795 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। ये सिर्फ कमी नहीं है, ये समझो कि एक कौमी एमरजेंसी है। एशियाई तरक्याती बैंक ये दसदा है कि पाकिस्तान के पानी के निज़ाम नूं सीधा करने वास्ते अगले 10 सालों के विच 42 अरब डॉलर चाहिए होंगे। पाकिस्तानी जिहड़े रुपये की गल की जाए तो तकरीबन 12,000 अरब रुपए, ये रकम सुनने च बहुत लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपां ने आज सरकारी नहीं तो कल नूं अपनियां फसलां, अपनियां फैक्ट्रियां, अपने शहर ते अपनियां जिंदगियां सारा कुछ मलिया मेट हो जाएगा। पानी तो बगैर पाकिस्तान की कहानी अगर नहीं चल सकती।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੈਮਸ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਤੱਕ ਔਰ ਟੈਰਿਫ ਰਿਕਵਰੀ ਔਰ ਬਿਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਰ ਮੌਸਰ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਰਬਨ ਫਲੱਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਪਾਣੀ ਦਾ 60% ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 60%। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਹਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਫੀਕਸ ਦਸਤਿਆਬੀ 1102 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ 948 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1169, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 928 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰਬੀ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਮਗਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਤਾਸਰਾ ਇਜ਼ਲਾ ਚਾਗੀ, ਗਵਾਦਰ, ਖਾਰਾਨ, ਮਸਤੂਨ, ਪਸ਼ੀਨ, ਪੰਜਗੋਰ, ਕਿਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕੋਇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਫਾਕੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨਸੂਬਾ, ਜਦੀਦ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਟੈਰਿਫ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਮਾਡਲ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਆਬਾਸ਼ੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਵਾਮੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਵਾਮੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਆਬੀ ਅਮੂਰ परवेज आमिर साहब। परवेज साहब वेलकम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, सारी रिपोर्ट मैं तुहाडे सामने रखी है। नॉर्मली आपां इस तरह के इशूज़ दे उत्ते गलबात जिहड़ा ना नहीं करते हैगे और इग्नोर कर दिंदे आ। ये किन्नी अलार्मिंग सिचुएशन है अपने वास्ते? मेरे ख्याल जो है ना जामिया तौर पर कोशिश कर रहा कि जी ने समरी करके पब्लिक अगे पेश की जाए। ये मसाइल जो पिछले 10-15 साल तो जो ना गंभीर तो गंभीर होंगे जा रहे हैं। खास तौर पर जाती है मौसमी तब्दीली आई है ना जी, उस तो बाद जो ने शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल बन रही कि 80% जो पानी है ना मानसून के महीने जो अपना जुलाई तो लैके अगस्त के अखीर तक जो है ना सितंबर के शुरू तक जो ना 80% पानी सानू उस वेले मुहैया होंदा वे। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, 20% ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80% ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰਖਾਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡੈਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 80% ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ परवेज आमिर साहब वैसे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਕਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ पेट ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੂਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਮਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਮਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3% ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ GDP ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਸ 2-3% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਓਗੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। बिल्कुल सही है, इदा ही है। वैसे
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70-80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 300-400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਤਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 800 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਆਲੂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਾ ਪਾਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗਟਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ-ਆਲੂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਬੋर्ड लगे है पेट्रोल पंप के सामने के यहाँ का पानी साफ नहीं है, इसको हरगिज इस्तेमाल ना करें। अच्छा, मतलब कायदा बोर्ड लगे हुए ने, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਰਤਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਂਸਰ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ 80% ਮੁਲਕਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਔਰ ਛੋਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪੜੋਸੀ ਇੰਡੀਆ, 5500 ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਜੇ, 5500 ਡੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲਓ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਮ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਜ ਟੁਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਰਤਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਤਾਸ ਮਾਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4-5 ਡੈਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਹਟ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਬਾਟ ਪਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਬੂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਹਿਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਾੜਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਉਧਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ $2 ਅਰਬ ਦਾ ਉਹ ਡੈਮ ਹੈ। $5-6 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਫਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇhtiyat ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਟਨ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਵੇਜ਼ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। नाज़रीन देखो ये जी रिपोर्ट पेश की है बाकी चैनल्स की तरह यानी नून लीग आ कर रही है, शीन लीग आ कर रही है, फलाना आ कर रहे आ कर रहे, लेकिन आवाम के असल मसाइल ने जो असल गलबात होंगी है वो उत्ते चाहिए है कि हर इंसान अपना जो हक है ना वो मुकम्मल तौर पर अदा करे, क्योंकि अज इस वक्त को अगर इग्नोर कर दिता ना तो कल बहुत यदी भारी कीमत चुकनी पेगी। और सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं हैगी, पाकिस्तान वास्ते एक खतरे की घंटी है और अपने वास्ते एक याद दहानी है कि आपां नूं जिहड़ी जिंदगी है महफूज करनी चाहिए और ताकि आने वाला वक्त जिहड़ा ना आपां नूं मजीद मुश्किलात दे विच ना धकेल देवे। सानूं अज ही ये चीज़ का फैसला जिहड़ा ना करना होएगा कि अगर आपां हुण भी अखां बंद रखियां ते आने वाले वक्त दे विच इहदी बहुत वड्डी कीमत जिहड़ी है वो देनी पेगी। ठीक है, और बहरहाल तुहाडे मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच, उदों लई अल्लाह ने के पास।